नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री सायाम। मु कुसुम मंजरी दास, अध्यक्षा कुसुम टीवी। आपण मानकु कुसुम मनर कथार यही अध्याय को स्वागत। आपण माने पूर्व अध्याय मानकरे कुसुम मनर कथार समस्त विषय वस्तु को सेतिकी भल पाइबा शुभेच्छा अभिनंदन देइछन्ति। सेति प्रथमे आपण मानकु धन्यवाद। आपण मानकु कहिथिली कुसुम मनर कथारे एथर मु मो परिवार विषय रे कहिबी। परिवार कहिले बापा माँ, दुई भाई आउ आमे दुई भौणी। पूर्व अध्याय कही मो तलर भाई शुभेन्दुर अकाल वियोग 22 वर्षर भाई जाइतिला। +3 थर्ड ईयर पढ़ुला, आमको छाड़ी चलीगला। मु बड़ हिसाब से सान भाई भौणी मान हाथ धरी बाट चलैबा, पाठ पढ़ा, परिवार बोझ उठेबा, जमती बापा चाहूले बड़ पुअर कमी क्या न हो। से भी बहुत भांगी पड़े तेणु पुओ नुह झी तांकर पुओ हो पाखरे थिला। ता भीतर मोर बाहागर होगला। सान भाई भौणी बहुत छोट थिले। छोट कहले मोर मैरिज बेले सान भाई 8 क्लास, सान भौणी 10 क्लास। सेतबेले 22 वर्षर पुओ जो घर चली जाए, बापा माँ केते भांगी पड़ती सेटा आपण मान तो निजे फील करते। नुआ नुआ बाहागर आउ सेपटे भाईर वियोग, पुणी सान भाई भौणी मानकर दायित्व, एपटे शाशुघर बड़ बो। शाशुघर कहले मो शाशु शशुर आमे 3 भाई भितर मु बड़ थी, नणंद गोटे, ता सहित जॉइंट परिवार जमती मोर विराट बड़ खानदान परिवार थिला। आउरी सान शशुर, सान शाशु, एमती पिउ शशुर एमती बहुत बड़ परिवार थिला। किंतु ए जंजाल भितर भी मु कहा को अवहेला करी नाही। भगवान मते सेतिकी सत्साहस देइछंती, मनोबल देइछंती। जेमती बापा माँ भाई भौणी की देखी सेमती नणद दियर, शाशु शशुर, परिवार वर्ग समस्त सुख दुखे मु छुड़ा है। आज भी से प्रति मोर सेतिकी भल पाइबा आंतरिकता अच्छी। किंतु कहीं बेले बेले समय एमती मो सहित करे जहाँ मुझे भी जानीपारे मोर भूल कौट रहा, कौन मु अपराध करी। निज इच्छा मु विवाह भी करना। बापा माँ जो स्थिर कले, जमती स्थिर कले सेमती अरेंज मैरिज मोर होइतिला। जहाँ को केबे भी मु प्रतिवाद करना कि बाघर पूर्वर केबे से विषय जानवा भी चेष्टा करनी। 4 दिन भीतर मोर बाघर हो जाइतिला। मु भगवान को जी विश्वास करे, मो बापा माँ को भी से माने। से माने जहाँ करेंगे मो भल करेंगे, या मोर शेष निष्पत्ति थिला। किंतु बेले बेले समय मत एमती जगह छिड़ा कर जिते बड़े किसी कथा से सहित सेयार करने चाहिए, मत किसी प्रोब्लेम हो बेले बेले परिवार भितर अणनिश्वास हो जाऊँगी। से मत उत्तर मिलता सब सहीकि चलने पड़ो। कहीं बापा मोर जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी थिले। समाज रे तांकर सेतिकी मान सम्मान थिला। से चाहू नथिले जे कौन सी इश्यू नहीं कि तांकर सम्मान बा परिवेश सहित आउ कौन सी विभ्राट न हो।
ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ଚାପରେ ଚାପି ହେଇଗଲି। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କହିପାରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି କଟକରୁ ଭଦ୍ରକ ଦୀର୍ଘ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ବସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କିଛି କହିବି ବୋଲି ଚାଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଚାପି ରଖି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିର ଅଭିନୟ କରେ ଆଉ ପୁଣି ଫେରିଆସେ କଟକ। ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆଗକୁ ବାହାରେ। ତା ଭିତରେ ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରେ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ସର୍କଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ବାହାଘରର ପରେ ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କାମ ହେଉଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ କଥା ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା ଉପାୟ। ତାପରେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ପରିବାର ବି ସାଥ ଦେଇନି। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଦିଅର ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ପାଳିଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ବଡ଼ ଥିଲି, ବାପ ଘରେ ବଡ଼ ଥିଲି, ଶାଶୁ ଘରେ ବି ବଡ଼ ଥିଲି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲେ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରି ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ବୋଧେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସେତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୟ ବହୁତ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଆମ ଭିତରେ। ତଥାପି ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶୁଭକାମନା କରି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଏ। ବୋଧେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରେ ବୋଲି, ମୋର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସେଇଟା ବି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ବାପର ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚେ, ବାହାଘର ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚେ, ତାର କିଛି ନିଜର ପରିଚୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅବହେଳିତ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଡ଼ନାର ଶିକାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ଶିଖିଥିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ବାପା ନିଜର ଚାକିରି ସହିତ ସୋସିଆଲ କାମ କରିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାର କାହିଁକିର କାରଣ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ଡିଭୋଟି ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପରିବାରରୁ ଜାଣିଛି। ମାନବ ସେବା, ମାଧବ ସେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଟପତି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହିଁ ଫ୍ରି ସେବା ଥାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ସେବା ପାଇପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଯେ ଲୋକଟି ଗରିବ ଲୋକଟେ ସେ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ତାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଧା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ। କାହିଁକି ପରଲୋକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛୁ, ଏହାର କାରଣ ବି ମୁଁ ପାଇନି କିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେବା କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ସେଇମାନେ ପୁଣି କାହିଁକି ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ କାହାକୁ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି କୁସୁମ ଦାସ, କୁସୁମ ଟିଭି, ସାଇ କୁସୁମ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କି ନାରୀ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଭୁଲ ବୁଝିବି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କିଛି ମନର କଥା କହିଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ପରିବାର କହିଲେ ତ ସହି ହେଉନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଟିଯାଇଛି, ହେଲେ ସମୟ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ସମୟ ବି ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା, ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ପରିବାରରେ କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ଝିଅ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବା ଦୋଷ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ ପରିବାର ପାଖରୁ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବାର, ଖୁସି ପାଇବାର। ବେଳେବେଳେ ସେଥିର କମି ହେଇଯାଏ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ହଉ ବା ସୋସାଇଟିର ଡରରେ ହଉ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଶିକାର ମୁଁ ହୋଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି। ପରିବାର ବିଲକୁଲ ନୀରବ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରେ ବୋଲି। ତ ସେ ସବୁ ସମୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ରହିନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଗଲା, କଷ୍ଟ ରହିଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ କେମିତି ବି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ବୋଲି। ତ ଆଜି ଯାଏ ବହୁତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଛି। ଯେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫଟା ଖୁବ୍ ସହଜ ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ,
ଯେ ଆଜି କୁସୁମ ଦାସ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ନା ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଜୀବନରେ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିବାର ସତ୍ସାହସ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବି ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବେଳେବେଳେ ପାଦ ଥକିଯାଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମନ ଥକି ନାହିଁ, ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟର ପାହାଚ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ କୋହ ଆସିଯାଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କୁସୁମର ମନ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। କେମିତି ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ, ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, କିଛି ଭଦ୍ର ମୁଖାଧାରୀ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି କହିବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ମୋତେ କେତେ ସତ୍ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାଇରାମ।